ओम शांति 30 एप्रिल 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे निजर जोगर चार्ट को चेक कर। सारा दिन भितरे मु केते समय बाबा को मने पकाइछि कौनसी भूल करी नहीं तो कारण तुम्हें समस्ते बेपारी अट। निजर जोगर चार्ट को चेक कर। सारा दिन भितरे मु केते समय बाबा को मने पकाइछि कौनसी भूल करी नहीं तो कारण तुम्हें समस्ते बेपारी अट। प्रश्न केउ गोटिए परिश्रम अंतर्मुखी होई करुथिले तेबे अपार खुशी रे रहि परिबो। केउ गोटिए परिश्रम अंतर्मुखी होई करुथिले तेबे अपार खुशी रे रहि परिबो। उत्तर तुमी जन्म जन्म धरी जहा किछि भी करी आसीछ ताहा वर्तमान तुम सम्मुख को आसीबारे लागिछि। से सबुथिरु बुद्धि को हटाई सतोप्रधान हेबा पाई बाबा को मने पकाइबार मेहनत करुथाओ। चारिआडु बुद्धि को फेराई आनी अंतर्मुखी होई बाबा को मने पकाओ। सेवा करिबार प्रमाण दियो तेबे अपार खुशीर अनुभव करिबो। ओम शांति। बाबा बसी तुम मानकु बुझाउछंती एक कथा तो तुमे माने जानिछ जे आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानकु बुझाउछंती। आत्मिक पिता हेउछंती अविनाशी पिता एवं आत्मिक संतान माने मध्य अविनाशी अटंती। बाबा को तो समस्तंकर सद्गति करिबाकु हेबो। काहा द्वारा? तुम मानक द्वारा ही सारा विश्वर सद्गति करिबाकु हेबो। सारा विश्वर संतान माने तो एठाकु आसी राजयोगर पाठ पढ़ु नाहंती। एहार नाम ही हेउछि ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मुक्ति समस्तंकु मिलुछि तेबे मुक्ति कुह अथवा जीवन मुक्ति कुह। प्रथमे मुक्ति रे जाई पुणी तुम समस्तंकु जीवन मुक्ति रे आसीबाकु हेबो। एभଳି ମଧ୍ୟ कुहा जाई पारिबो जे तुमे समस्ते जीवन मुक्ति रे आसुछ भाया मुक्तिधाम। जनक परे जनक अभिनय करिबा पाई एठाको आसीबाकु ही हेबो। से पर्यंत मुक्तिधाम रे रहिबाकु हेबो। तुम मानकु एबे रचयिता एवं रचनार समस्त ज्ञान मिलेछि। एही सारा सृष्टि रूपी रचना हेउछि अनादि। रचयिता तो एकमात्र बाबा ही अटंती। बाकी जेउ सबु आत्मा माने अछंती सेमाने समस्ते हेउछंती अविनाशी पितांकर संतान। जेतेबेले पिला माने बाबा को जानुछंती सेतेबेले ही एठाको आसी जोग शिखुछंती। एही जोग केवल भारत पाई। बाबा केवल भारत रे ही आसी थांदी। भारतवासी को जोगर यात्रा शिखाई पवित्र करुछंती एवं ज्ञान मध्य देउछंती। सृष्टि किपरि चक्र लगाउछि एकथा केवल तुमे माने ही जानिछ। रुद्रमाला मध्य रहिछि जहार गायन एवं पूजन मध्य हेउछि। मालार स्मरण मध्य करा जाउछि। भक्तमाला मध्य रहिछि। सबुठार उच्च हेउछि भक्तमानक माला। भक्तमानक माला परे ज्ञानमाला हेबा आवश्यक। भक्ति एवं ज्ञान अलगा अलगा अटे ना। भक्तमाला मध्य रहिछि तो रुद्रमाला मध्य रहिछि। परे पुणी ताकु रुंढमाला कहा जाउछि कारण एही मनुष्य सृष्टि रे विष्णु अछंती जहांको सूक्ष्म लोकरे देखाइछंती। ये हेउछंती प्रजापिता ब्रह्मा यांकर मध्य माला रहिछि। जेतेबेले एही माला तियारी हेबा संपूर्ण होइछिबो सेतेबेले रुद्रमाला एवं विष्णुकर वैजयंती माला संपूर्ण होइछिबो। सर्वोच्च हेले शिव बाबा पुणी उच्चरु उच्च हेउछि विष्णुकर राज्य। केवल शोभावर्धन पाई भक्ति मार्ग रे केते चित्र सबु तियारी करिछंती। ज्ञान किछि भी नाही। तुमे जेउ सबु चित्र तियारी करिछ से सबुर परिचय देबाकु हेबो। तेबे मनुष्य बुझी पारिबे। नचित शिव एवं शंकरଙ୍କୁ मिसाई देउछंती। बाबा बुझाउछंती सूक्ष्म लोकरे सबु साक्षात्कार कथा। सेठारे एही हाड़ मांसर शरीर न थाए। केवल साक्षात्कार करिथांती।
संपूर्ण ब्रह्मा मध्य अछंती किंतु सीए हेउछंती संपूर्ण अव्यक्त। एबे जो साकार ब्रह्मा अछंती तांको अव्यक्त हेबाको पड़िबो। व्यक्त ही अव्यक्त हेउछंती जहांको फरिश्ता ब्रह्मा मध्य कहिथांती। तांकर चित्र को सूक्ष्म लोकरे रखी देखाइछंती। केही केही ध्यान रे सूक्ष्म लोक को जाउछंती एवं कहुछंती बाबा मते सुबिरस पियाइले, एक प्रकार स्वादिष्ट फलरस। वास्तव रे सेठारे तो फल गछ इत्यादि नाही, वैकुंठरे अछि। एपरि नुहे जे सी वैकुंठरु सुबिरस आनी पियाई थांती। एसबु हेला सूक्ष्म लोकर साक्षात्कार कथा। एबे तुमे माने जानिछ जे आमको आमर घर परम धाम को जीवाकु हेबो, सेथिपाई आत्म अभिमानी हेबाकु पड़िबो। मु आत्मा अविनाशी, एही शरीर विनाशी। आत्मार ज्ञान मध्य तुम भितरे अछि। सेमाने तो आत्मा कौन एकथा मध्य जानि नाहंती। सेमानकु एकथा मध्य जणा नाही जे आत्मारे किपरि 84 जन्मर अभिनय भरी होई रहिछि। एही ज्ञान केवल बाबा ही देइछंती। निजर परिचय मध्य देउछंती। तमो प्रधान सतो प्रधान मध्य करुछंती। बास एही भली पुरुषार्थ करुथाओ। मु एक आत्मा, एबे परमात्मा को सहित जोग लगाइबाकु हेबो। सर्वशक्तिमान पतित पावन एकमात्र बाबांकु ही कुहा जाए। सन्यासी माने मध्य कहुछंती हे पतित पावन आस। केही केही तो ब्रह्मा को मध्य पतित पावन बोली कहि देउछंती। एबे तुम मानकु भक्तिर मध्य ज्ञान मिलिछि। भक्ति केते समय चलिछि एवं ज्ञान केते समय चलुछि, एकथा बाबा बसी बुझाउछंती। पूर्वरु तो तुमे माने किछि भी जानि नथिलो। मनुष्य होई मध्य बुद्धि तुच्छ होई जाइछि, किंतु सत्य जुगरे संपूर्ण स्वच्छ बुद्धि थिला। सेमानक भितरे केते दैवी गुण थिला। एबे तुम मानकु दैवी गुण निश्चित धारण करिबाकु हेबो। एभଳି मध्य कहिथांती जे ये तो जेपरि देवता अटंती। जदिओ साधु संत एवं महात्मा मानकु मनुष्य माने मानुछंती, किंतु सेमाने तो दैवी बुद्धि संपन्न नुहंती। सेमानकर रजोगुणी बुद्धि रहिछि। नुआ दुनिया रे राजा राणी प्रजा समस्ते रहिबे ना। तेबे सेही राजधानी केबे एवं किपरि स्थापना हेउछि, एकथा दुनिया जानि नाही। एठारे तुमे सबु नुआ कथा शुणुछ। तेबे मालार रहस्य को मध्य बाबा बुझाइछंती। उच्चरु उच्च तो बाबा ही अटंती। तांकर माला अर्थात रुद्रमालार दाना, अर्थात आत्मा माने उपरे अछंती। सेही रुद्र हेउछंती निराकार। पुणी साकार रे हेले लक्ष्मी नारायण। तांकर मध्य माला रहिछि। ब्राह्मण मानकर माला एबे तियारी होई नाही। ब्राह्मण मानक माला शेष समय रे तियारी हेउछि। एही कथारे अधिक प्रश्न उत्तर करिवार कौनसी आवश्यकता नाही। मूल कथा हेला निजको आत्मा मने करी परमपिता परमात्मा को मने पकाओ। एही कथारे पक्का निश्चय रहिबा दरकार। मुख्य कथा हेला पतित मानकु पवित्र करिबा। वर्तमान सारा दुनिया पतित होई जाइछि, पुणी पवित्र हेबो। ब्रह्मलोकरे मध्य समस्ते पवित्र रही थांती, तो सुख धामरे मध्य समस्ते पवित्र रही थांती। ए सबु मध्य ड्रामा रे निर्धारित होई रहिछि। बाबा कहउछंती तुमे सारा दिनर चार्ट को देख। मो द्वारा कौनसी भूल होई नाही तो। व्यापारी माने प्रतिदिनर आय व्ययर हिसाब रखि थांती। तेबे एहा मध्य रोजगार अटे। तुमे समस्ते होउछ व्यापारी। तुमे बाबांक सहित व्यापार करुछ। तेणु निजको जांच करिबाकु हेबो जे मो भितरे केते दैवी गुण रहिछि। मु केते बाबांकु मने पकाउछि। मु केते समय अशरीरी होई रहुछि। आमे अशरीरी होई आसीथिलु, पुणी एबे अशरीरी होई घर परम धाम को जीवाकु हेबो। एबे पर्यंत सेठारो आत्मा माने आसीबारे लागिछंती। मझिरे तो केही जणे हेले भी फेरी जाई पारिबे नाही। समस्तंकु एका साथिरे जीवाकु हेबो। जदिओ सृष्टि संपूर्ण खाली होई न थाए, किंतु गायन रहिछि राम गले रावण गले। वास्तव रे उभय एही ठारे ही रहिछंती।
ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଚାଲିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ। ବାକି ସମସ୍ତେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଏସବୁର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କିପରି ହେଉଛି, ଶେଷ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ। ତାପରେ ପୁଣି କେବଳ ଆମର ଧର୍ମ ହିଁ ରହିଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। କଳିଯୁଗ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗ ପୁଣି ଆସିବ। ଏବେ ତ ରାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉଭୟ ଅଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା କିଛି ବି ରହସ୍ୟ ବାକି ଅଛି ସେସବୁ ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝାଇବି। ଯାହା ନାଟକରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବାବା କିଛି ବି କହିବେ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିବ ଏବଂ ବାବା ମଧ୍ୟ ସବୁ ରହସ୍ୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଣାଇ ଚାଲିବେ। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏସବୁ କଥାର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେପରି ଯେପରି ରେକର୍ଡ ବାଜିବାରେ ଲାଗିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ବାବାଙ୍କର ମୁରଲି ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ଡ୍ରାମାରେ ସବୁ ରହସ୍ୟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଡ୍ରାମାକୁ ମଝିକୁ ନେଇ ଆସିବା ଏବଂ ମଝିରୁ ହିଁ ଡ୍ରାମାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ନା, ଯାହା ହୋଇଥିଲା ତାହା ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ନୂଆ କଥା ଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ତୁମେ ନିଜେ ଶୁଣିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଚାଲିବ। ବାକି ସବୁ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ। ଏବେ ଏହି ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ସାରା ମାଳା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି। ତୁମେମାନେ ସେଠାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ନେବ। ତେଣୁ ରାଜା, ରାଣୀ, ପ୍ରଜା ସବୁ ଦରକାର। ତେବେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କାମ ନେବାକୁ ହେବ। ବାକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଯାହା ହେବ ତାହା ଦେଖାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସାହୁକାର ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ତୁମର ବହୁତ ଆଦର ସତ୍କାର ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ରତ୍ନଜଡ଼ିତ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଶକ୍ତି ତ ତୁମ ନିକଟରେ ଅଛି। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ଜନ୍ମ ନେବ ସେଠାରେ ତୁମର ଚାଲିଚଳନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଜନ୍ମ ନେବ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଦୈବୀ ଚରିତ୍ର ଦେଖାଇବ। କିନ୍ତୁ ଆସୁରୀ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିବେ ଏବଂ ଅପରିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବହୁତ ଆଦର ଯତ୍ନର ସହିତ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହେବ। ସେଠାରେ ଅପରିଷ୍କାର ହେବାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ତ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏଭଳି କୌଣସି କଥା ହେବ ନାହିଁ। ତାହା ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ ନା। ସେଠାରେ ତ କୌଣସି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିବ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଅଗରବତୀ ଲଗାଅ। ବଗିଚାମାନଙ୍କରୁ ବହୁତ ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ ଆସିବ। ଏଠିକାର ଫୁଲମାନଙ୍କରେ ଏତେ ସୁଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ 100% ସୁଗନ୍ଧ ରହିବ। ଏଠାରେ ତ 1% ମଧ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ। ଏଠାରେ ଯଦିଓ କେହି କେତେ ବି ସାହୁକାର ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତା ତୁଳନାରେ ଏଠାରେ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ରହିବ। ବାସନକୁସନ ମଧ୍ୟ ସୁନାର ହେବ। ଏଠାରେ ତ ଯେପରି ପଥର, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କେବଳ ସୁନା ହିଁ ସୁନା ରହିବ। ବାଲିରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ରହିବ। ତେବେ ବିଚାର କର ସେଠାରେ କେତେ ସୁନା ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହଲ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେବ। ସେଠାରେ ଏଭଳି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ହେବ, ନା ଥଣ୍ଡା ନା ଗରମ। ସେଠାରେ ଏତେ ଗରମ ହେବ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଙ୍ଖା ଚଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ସେଠାରେ ଅପାର ସୁଖ ରହିବ। ତେଣୁ ତୁମ ସଦୃଶ ପଦ୍ମାପଦମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆଉ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କେତେ ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେତେ ମହିମା ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଅନେକ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା ହେଲା।
ତେବେ ତାକୁ ଭୂତ ପୂଜା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସେହି ଦୈବୀ ଶରୀର ତ ନାହିଁ। ପାଞ୍ଚ ତତ୍ଵର ପୂଜା ହେଉଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ଜିନିଷକୁ ସୁନା ଇତ୍ୟାଦିରେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ କ'ଣ ସୁନା କୁହାଯିବ କି? ତେବେ ଆତ୍ମା କେଉଁ ଜିନିଷରେ ତିଆରି ହୋଇଛି? ଯଦି ପଚାରିବ ଶିବଙ୍କର ଚିତ୍ର କେଉଁ ଜିନିଷରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ କହିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା କେଉଁ ଜିନିଷରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଏକଥା କେହି ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ଵ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅଶୁଦ୍ଧ। ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଏହିଭଳି କଥାର ବିଚାର କରୁଥିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏସବୁ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଯାହା ହେବାର ଥିବ ତାହା ହେବ। ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବୁଦ୍ଧିକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଫେରାଇ ଆଣି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମୃତି ତ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ। ସେବା ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେବାର ଖୁସି ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ପଣ୍ଡା ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଏ ମହାରଥୀ, ଘୋଡ଼ା ସବାର, ପଦାତିକ, ତାହା ତୁରନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ବୁଦ୍ଧିକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଫେରାଇ ଆଣି ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଅଶରୀରୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ବୁଦ୍ଧିକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଫେରାଇ ଆଣି ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଅଶରୀରୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ବୁଦ୍ଧିରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ। ଆମର ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ, ତା ଉପରେ ବିଚାର କରି ନିଜକୁ ତା ସଦୃଶ ଯୋଗ୍ୟ ବା ଚରିତ୍ରବାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଦୁନିଆରୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ। ଆମର ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ, ତା ଉପରେ ବିଚାର କରି ନିଜକୁ ତା ସଦୃଶ ଯୋଗ୍ୟ ବା ଚରିତ୍ରବାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଦୁନିଆରୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ସେବା ଦ୍ୱାରା ମେୱା ଅର୍ଥାତ୍ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସମସ୍ତ ବିନାଶୀ ଇଚ୍ଛାଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ସଦା ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସମାନ ଭବ। ସେବା ଦ୍ୱାରା ମେୱା ଅର୍ଥାତ୍ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସମସ୍ତ ବିନାଶୀ ଇଚ୍ଛାଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ସଦା ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସମାନ ଭବ। ସେବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମେୱା ପ୍ରଦାନକାରୀ। ଯଦି କୌଣସି ସେବା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ତେବେ ସେହି ସେବା ପ୍ରକୃତ ସେବା ନୁହେଁ। ଏଭଳି ସେବା କରିବା ପଛକେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାକୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ଯେବେକି ଶାରୀରିକ ତୃପ୍ତି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାଏ, ସେହିଭଳି ମାନସିକ ତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିବେ। କାରଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ତୃପ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଭିତରେ କୌଣସି ବି ବିନାଶୀ ଇଚ୍ଛା, ଯେପରିକି ମାନ ସମ୍ମାନ, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ବା ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଭୋକ ନଥିବ। ସେମାନେ ସମସ୍ତ ବିନାଶୀ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସଦା ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବେ। ସ୍ଲୋଗାନ। ସଚ୍ଚା ହୃଦୟର ସହିତ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଅର୍ଥ ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା ହେବା। ସଚ୍ଚା ହୃଦୟର ସହିତ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅର୍ଥ ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା ହେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ହୃଦୟକୁ ମୋର କରିଛି ମନ୍ଦିର, ହୃଦୟକୁ ମୋର
କରିଛି ମନ୍ଦିର ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ଅବଗୁଣ ଯେତେ ଅପସରି ଯାଏ ଅବଗୁଣ ଯେତେ ଅପସରି ଯାଏ ବାବା ତୁମ କଥା ଭାଳି ବାବା ତୁମ କଥା ଭାଳି ଜୀବନର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇ ହୋଇଛି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ଜୀବନର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇ ହୋଇଛି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ସଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଛି ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ସଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଛି ପାଇ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ଜ୍ଞାନ ବାବା ତବ ପାଇ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ଜ୍ଞାନ ଦାତା ହୋଇ ସବୁ ଭରି ଦେଇଛ ହେ ଦାତା ହୋଇ ସବୁ ଭରି ଦେଇଛ ହେ ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦର ଥାଳି ବାବା ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦର ଥାଳି ହୃଦୟକୁ ମୋର କରିଛି ମନ୍ଦିର ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ସେବା କରି କେବେ ନା ନେଇ ନାହିଁ କରିନି ମୁଁ ଅଭିମାନ ସେବା କରି କେବେ ନା ନେଇ ନାହିଁ କରିନି ମୁଁ ଅଭିମାନ ମାନସନ ମାନ କଞ୍ଚା ଫଳ ସମ ମାନସନ ମାନ କଞ୍ଚା ଫଳ ସମ ଦିଏ ନା ସେଥିରେ ମନ ବାବା ହେ ଦିଏ ନା ସେଥିରେ ମନ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଣ ମୁଁ ରହିଛି ରହିବି ତୁମେ ତ ମୋ ଗଳା ମାଳି ବାବା ତୁମେ ତ ମୋ ଗଳା ମାଳି ହୃଦୟକୁ ମୋର କରିଛି ମନ୍ଦିର ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ଅବଗୁଣ ଯେତେ ଅପସରି ଯାଏ ବାବା ତୁମ କଥା ଭାଳି ବାବା ବାବା ତୁମ କଥା ଭାଳି